नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। रंगारेड्डीतील शमशाबाद कोतवालगुडामध्ये क्रेशर मशीनची तोडफोड। क्रेशर मशीनसह 12 RMC युनिट्स हायड्राने हटवले। शेतकऱ्यांनी कृषी शास्त्रज्ञांच्या सूचना पाळाव्यात, शेती फायदेशीर करून घ्यावी असे कलेक्टरांचे आवाहन। तीर्थयात्रेला जाणाऱ्या भाविकांसाठी दक्षिण मध्य रेल्वेची विशेष व्यवस्था। भारत गौरव या टुरिस्ट ट्रेन उपलब्ध करून दिल्याचे अधिकाऱ्यांची माहिती। जयनूरमध्ये विद्युत विभागाच्या वतीने शेतकऱ्यांसाठी जनजागृती। अपघात टाळण्यासाठी घावायच्या या उपायावर SEच्या सूचना। आजच्या सविस्तर बातम्या। रंगारेड्डी जिल्ह्यात हायड्राने पुन्हा एकदा आपला धाक दाखवला। शमशाबाद मंडळातील कोतवालगुडामध्ये नियमबाह्यपणे सुरू असलेल्या कारी आणि क्रेशर मशीनवर अधिकाऱ्यांनी कडक कारवाई केली। कोतवालगुडामध्ये अनेक कंपन्यांच्या क्रेशर मशीनसह 12 MSC युनिट्स हायड्राने अधिकाऱ्यांची जमीन दोस्त केल्या। प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि मायनिंग विभागाकडून आलेल्या या तक्रारीवरून ही कारवाई केल्याची माहिती आहे। संबंधित कंपन्यांनी सरकारला घ्यायची शेकडो कोटी रुपयांची थकबाकी न भरता बेकायदेशीरपणे कामकाज सुरू ठेवल्याचे चौकशीत उघड झालेले आहे। मोठ्या प्रमाणामध्ये पोलीस बंदोबस्तात तोडफोड सुरू असल्याचे स्थानिकांमध्ये तणावाचे वातावरण आहे। परवानगीशिवाय आणि पर्यावरणाला हानी पोहोचवणारी एकही बेकायदेशीर बांधकाम सोडणार नाही असा इशारा अधिकाऱ्यांनी दिला। शेतकऱ्यांनी कृषी क्षेत्रात शास्त्रज्ञ आणि अधिकाऱ्यांच्या सूचना पाळून फायदेशीर शेती करावी असे आदिलाबाद जिल्हा कलेक्टर राजेश शहा आणि नगरपालिका अध्यक्षा भंडारी अनुषा म्हणाले। प्रजापालन प्रगती ह्या कार्यक्रमातील शेतकरी सप्ताहाचा भाग म्हणून मंगळवारी KRK कॉलनीतील हॉर्टिकल्चर रिसर्च
स्टेशनमध्ये या शेतकऱ्यांना शेतीबाबत जनजागृती करण्यात आली। कृषी क्षेत्राचे चित्र बदलण्यासाठी उद्यान पिकेचे योग्य मार्ग असून शेतकऱ्यांनी फक्त कापूस, सोयाबीन सारख्या पारंपरिक पिकांपुरते मर्यादित न राहता बाजारामध्ये जास्त मागणी असलेल्या उद्यान पिकांकडे लक्ष द्यावे, असे आदिलाबाद जिल्ह्याचे हवामान ऑइल पाम लागवडीसाठी अतिशय अनुकूल असून यातून शेतकऱ्यांना दीर्घकाळ स्थिर आणि अधिक उत्पन्न मिळते, असे त्यांनी सांगितले। शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही शंका असतील तर थेट कार्यालयात येऊन निवारण करून घ्यावे, असेही सांगितले। सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी प्रयत्नशील असून सरकारी योजनांचा लाभ घेऊन शेतकऱ्यांनी आर्थिकदृष्ट्या प्रगती करावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली। యాభై మందికి ఈ స్కీమ్ ను మనం ఆ గ్రామంలో ఇవ్వడం జరిగింది। అక్కడ పాలన ప్రగతి ప్రణాళిక కార్యక్రమంలో భాగంగా మన దగ్గర ఇప్పుడు ఈ ఏవైతే ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఏవైతే స్కీమ్స్ వస్తాయో MIDH కావచ్చు, మష్రూమ్ కల్టివేషన్ కావచ్చు, లేదు ఇంకా ర్యాడ్ స్కీమ్ కావచ్చు, స్ప్రింక్లర్ డ్రిప్, ఫార్మ్ పాండ్స్, ఏమేం స్కీమ్స్ ఉన్నాయో దాంట్లో తప్పకుండా మీకు ప్రాధాన్యత ఇస్తాము, మీకు అందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నాము। ఒక స్కీమ్ వచ్చేటప్పుడు తప్పకుండా దాని సందర్భంగా ప్రెస్ నోట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది। సో ప్రత్యేకంగా ప్రభుత్వం రైతు వేదికలో రైతు నేస్తం కార్యక్రమం కూడా చేయడం జరుగుతుంది। తర్వాత అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్, హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్లో ఆధ్వర్యంలో రైతు ముంగిట్లతో ఈ శాస్త్రవేత్తలు కార్యక్రమం కూడా చేయడం జరుగుతుంది। అంటే ఈ అన్ని కార్యక్రమం దానికోసమే। సో మీ రైతు వేదికలో ఎటువంటి కార్యక్రమాలు అవుతాయి, మండల అగ్రికల్చర్ అధికారులు కానీ అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ అధికారులు కూడా మీకు తెలియజేస్తారు। అటువంటి కార్యక్రమాలు దయచేసి పాల్గొండి। రైతు నేస్తం అంటే మీ అందరికీ తెలుసు, డేట్స్ ఏమున్నాయి, ట్యూస్డే ఉన్నాయి, థర్స్డే ఉన్నాయి। దాని సందర్భంగా మీరు మీ రైతు వేదికలు అటువంటి కార్యక్రమాలు ఈజీగా అటెండ్ చేయొచ్చు। మనం అగ్రికల్చర్ జయశంకర్ యూనివర్సిటీ నుంచి కానీ లేదు మన హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీ కానీ అక్కడ నుంచి శాస్త్రవేత్తలు మరి మీ అడిగిన ప్రశ్నలకి కూడా జవాబిస్తారు। అవి ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, ఒక వ్యవస్థ ఉన్నాయి, ప్రతి మంగళవారం ప్రతి గురువారం అది ఆల్రెడీ వ్యవస్థ ఉన్నాయి। కాబట్టి దయచేసి ఆ రైతు నేస్తం కార్యక్రమంలో పాల్గొంటే మీ ఏవైతే సూచనా సలహాలు కావచ్చు, లేదు మీ ఏవైతే ప్రశ్నలు కావచ్చు, దానికి సరైన మీకు అక్కడే జవాబు కూడా వస్తాయి। కాబట్టి అవి కూడా తెలియజేస్తున్నాము। దీంతో పాటు ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఈ 2-3 నెలల్లో రైతు ముంగిట్లో శాస్త్రవేత్తలు కార్యక్రమం కూడా జరుగుతూ ఉంది, అవి కూడా రైతు వేదికలో జరుగుతూ ఉంది। దానికి బేసికల్గా కొత్త ఏవైతే టెక్నాలజీస్ కావచ్చు, లేదు పంట మార్పిడి కావచ్చు, దాని గురించి కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది। కాబట్టి ఈ ఆల్రెడీ ఉన్న వ్యవస్థలు ఉన్నాయి, ఇంకా మార్కెటింగ్ గురించి మనం ఏం చేయొచ్చు దాని గురించి కూడా ఆలోచన చేస్తాము। పంట మార్పిడి గురించి మీకు ఏ విధంగా మళ్ళీ సరైన సూచనలు కావచ్చు దాని గురించి కూడా ఆలోచన చేస్తాము। ముఖ్యంగా మన దగ్గర ఇది ఒక వ్యవస్థ ఉంది, హార్టికల్చర్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ ఉన్నాయి, పక్కనే మళ్ళీ అగ్రికల్చర్ కాలేజ్ కూడా ఉన్నాయి, KVK కూడా ఉన్నాయి। సో రైతులు ఎప్పుడైనా కూడా ఉంది, ఇక్కడ కావాల్సిన మొక్కలు కూడా కొంత నామినల్ రేట్లో కూడా తీసుకొని వెళ్ళడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంటాయి। సో అటువంటి మళ్ళీ డాక్టర్ మల్లేష్ గారు కానీ డాక్టర్ శ్రీధర్ గారు కానీ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వారంలో ఒక 3 రోజులు పెడతాము, మండే కావచ్చు, వెడ్నెస్డే కావచ్చు, ఫ్రైడే కావచ్చు, ఆల్టర్నేట్ డేస్లో। దాంట్లో నేను 4 నుంచి 6 గంటల్లో అందుబాటులో ఉంటాము, లేదు 3 నుంచి 5 గంటలు। ఎందుకంటే పొద్దున అంటే రైతులు అందరూ పొలంలో ఉంటారు కాబట్టి ఆ టైంలో రావాలి అంటే కష్టం అవుతాయి। మధ్యాహ్నం కానీ ఏమైనా టైంలో పెడితే ఎవరైనా రైతులు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారు, నేను ఇక్కడ నుంచి ఏమైనా చూసుకోవాలి, నాకు ఈ సలహాలు కావాలి, మీరు ఇక్కడ అన్ని ప్రయోజనం చేస్తున్నారు కాబట్టి సీయింగ్ ఈజ్ బిలీవింగ్, దాని ప్రకారం వారికి గైడెన్స్ కూడా ఇస్తే బాగుంటుంది। ఇది నా సూచన, సమాచారం కూడా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంటాము। దీంతో పాటు మళ్ళీ ITDAలో కూడా HNTC నర్సరీ ఉన్నాయి, అటు ఆదివాసీ ఏరియాస్ కూడా మనం HNTC నర్సరీ దగ్గర కూడా రైతుల విజిట్స్ అటువంటి కూడా ప్లాన్ చేయొచ్చు। అంటే కొంత సిస్టమేటిక్ గా చేస్తే రైతులు సరైన టైంకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న అధికారులతో గైడెన్స్ తీసుకొని మరి వారి పొలంలో కూడా అమలు చేయడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంటాయి। కాబట్టి అవి చేస్తేనే ఇంకా ఎక్కువ మంది మళ్ళీ పంట మార్పిడి చేయొచ్చు, లేదు వారికి మార్కెటింగ్ అటువంటి ఏమైనా సూచన సలహాలు కూడా కాబట్టి అది కూడా అమలు చేయొచ్చు। ఏదైతే ఈరోజు మనం 99 యాక్షన్ లో భాగంగా నిన్నటి నుండి మనం రైతు పండుగ అని మనం దీన్ని కేటాయించినాం। అంటే
రైతు పండుగ అని ఎందుకు అన్నామంటే ఇందాక చెప్పారన్నా రైతు దేశానికి వెన్నెముక లాంటి వారని. మరి మన బాడీలో వెన్నెముక ఎంత ఇంపార్టెంటో ఈ దేశానికి రైతు అంత ముఖ్యమని నేను తెలియజేస్తున్నా. ఎందుకంటే నేను కూడా రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చిందాన్ని, నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. ఎందుకంటే నేను రైతు బిడ్డ అని చెప్పుకోవడానికి. నా చిన్న వయసులోనే నేను ప్రతి ఒక్కటి అంటే మా తాతగారి దగ్గర నుంచి మా నాన్నగారి దగ్గర నుంచి చూసినా పోతాయి. ఎందుకంటే ఒక రైతు బిడ్డకి ఆ ఇంట్లో ఉన్న ఆ కష్టం ప్రతి ఒక్కటి తెలుస్తుంది. ఫ్యాక్టరీ పెట్టాలంటే ప్రైవేట్ గా ఫ్యాక్టరీ పెడితే నాకు దీంట్లో లాభం వస్తుందని ఒక ఉద్దేశంతో పెడతారు. కానీ అలాగే ఒక రైతుని చూస్తే కనుక ఆ రైతుకు తెలుసు దీనికి గిట్టుబడి ధర వస్తుందా రాదా అని ప్రతి ఒక్కటి తెలిసి కూడా ఆ భూమిని తన కన్న తల్లిలాగా భావించి పంట నష్టమైన లాభమైన నీ పంట వేయాల్సిందే అని నమ్మకంతో పంట వేసి ఆయన జీవనం కొనసాగిస్తాడు. వ్యవసాయం అంటే నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్. ఎందుకంటే మా వార్తలు కూడా అంటా ఉంటాం మనం కూడా పర్సనల్ గా व्यवसाय చేసుకుందామని. उन्हाळी सुट्ट्यांमध्ये तीर्थयात्रेला जाणाऱ्या भाविकांसाठी दक्षिण मध्य रेल्वेने विशेष व्यवस्था केल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. याचा भाग म्हणून भारत गौरव टुरिस्ट ट्रेन सुरू केल्याचे यांचे हे असिस्टंट मॅनेजर व्यंकटेश यांनी सांगितले. मंगळवारी आदिलाबाद रेल्वे स्टेशनवरील VIP या लाऊंजमध्ये माध्यमांशी ते बोलले. तेलुगू राज्यातील लोकांसाठी 12 ते 26 जून दरम्यान हैदराबादमधून 4 विशेष पॅकेज सुरू करत असल्याचे सांगण्यात आले. प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्राच्या दर्शनासाठी गाड्या चालवण्यात जाणार असल्याचेही स्पष्ट केले. अधिक माहितीसाठी च्या वेबसाईटला भेट द्यावी असे आवाहन त्यांनी केले. ఇది అదేంటంటే చిన్న ట్రిప్. ఇప్పుడు మామూలుగా మనం ట్యాప్ చేస్తే ఈ ప్యాకేజ్ అన్నీ మీకు అవైలబుల్ ఉంటాయి సార్. ఎవ్రీ వీక్ ఉంటుంది. లేకపోతే 0701 ఫోన్ చేసినా కూడా మేము చెప్తాం. దీని వెనుక ఫోన్ నెంబర్ బుక్ చేసి ఇస్తాం. జనరల్గా ఏంటంటే ఫోన్పే ఇస్తాం. మనం చేయాలంటే అందరికీ అనుమానం వస్తుంది. అందుకే ఇక్కడ ఉంటే ట్రావెల్ బుక్ చేసినా ఒకటే ప్రైస్ ఉంటుంది. సేమ్ మళ్ళీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకి LTC కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఈ ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రతి దాని కవరేజ్ ఉంటుంది. అంతే సార్. నేను మాత్రం ఇది ఒక మాస్ టూరిజం సార్. మేము 700 మందిని మొత్తం ట్రైన్లో తీసుకెళ్తున్నాం. ఇప్పుడు వాళ్ళకు ఎర్లీ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్, టీ కాఫీ తాగే వాళ్ళు ట్రైన్ క్రాస్ అయినప్పుడు మన ట్రైన్ పక్కన పెడుతుంది, తగ్గిపోతుంది అంతే. రన్ అయ్యేటప్పుడు తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళే వారి కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక టూరిస్ట్ ట్రైన్ భారత్ గౌరవ్ టూరిస్ట్ ట్రైన్ మే 12వ తారీఖు నుంచి జూన్ 22వ తారీఖు వరకు 4 ప్యాకేజీలు నడపబడుతున్నది. ఒకటి హరిద్వార్ మాతా వైష్ణవిదేవి రిషికేష్ మే 12వ తారీఖు నుంచి మే 21వ తారీఖు వరకు 10 రోజులు నడపబడుతున్నది. ఇది మథుర వైష్ణోదేవి హరిద్వార్ రిషికేష్కి తీసుకువెళ్తున్నారు. ఈ ట్రైన్ కాజీపేట్, పెద్దపల్లి, మంచిర్యాల్, బెల్లంపల్లి, కాగజ్ నగర్, బలార్షాలో ఆగుతుంది, నాగ్పూర్లో ఆగుతుంది. తర్వాత అరుణాచలం, చిదంబరం దివ్య దక్షిణ యాత్ర 8 రోజులకు ఉంటుంది. ఇది మే 24వ తారీఖు నుంచి మే 31వ తారీఖు వరకు 8 రోజులు నడుపుతున్నారు. ఇది తిరువన్నామలై, రామేశ్వరం, మదురై, కన్యాకుమారి, తిరుచి, తంజావూర్, తర్వాత చిదంబరంకి తీసుకువెళ్తున్నారు. ధర్మాబాద్ నుంచి వెళ్తుంది. ఈ దాంట్లో ఈ భారత్ గౌరవ్ ట్రైన్లో 3 కేటగిరీలు ఉంటుంది. ఎకానమీ, కంఫర్ట్, స్టాండర్డ్ ఈ 3 ఉంటుంది అనమాట. ఈ ఎకానమీ క్లాస్ వచ్చి మినిమం వచ్చి 14,500 నుంచి 17,600 వరకు ఉంటుంది. తర్వాత స్టాండర్డ్ వచ్చి 24,000 నుంచి 26,700 వరకు ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఉంటుంది. ఇందులో ఎవరికైనా ఏమైనా అయితే ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా కూడి ఉంటుంది. ఇంకోటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకి LTC కూడా కల్పిస్తున్నామండి. తర్వాత టూర్ ఎస్కార్ట్ ఫెసిలిటీ, తర్వాత ఈ భోజనాలకు ట్రైన్లో అన్లిమిటెడ్ ఇస్తాం మేము. తర్వాత మాకు సపరేట్ ప్యాంట్రీ కార్ ఉంది. 700 మందికి కుక్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటుంది. మా దగ్గర 80 స్టాఫ్ వస్తారండి. సర్వింగ్కి, క్లీనింగ్కి, కోచ్ క్లీనింగ్కి అన్నిటికీ ఫెసిలిటీస్ ఉంటుంది. వేసవి కాలం వచ్చిందంటే ఉద్యోగులైనా ఎవరైనా కాస్త సమయం తీసుకొని బయట ప్రదేశాలకు వెళ్ళి ఇంట్లో ఉన్న ఉద్యోగంలో ఉన్న టెన్షన్స్ని రిలీఫ్ చేసుకోవాలని చూస్తారు. అలాంటి వాళ్లకు రైల్వే శాఖ ద్వారా IRCTC ద్వారా భారత్ గౌరవ్ స్పెషల్ టూరిస్ట్ ట్రైన్స్తో పాటు అన్ని రకాల సౌకర్యాలతో కూడిన ఫెసిలిటీస్తో పాటు అలాగే మనకు ట్రైన్తో పాటు ఫ్లైట్ జర్నీ కూడా చేయాలని కొంతమంది అనుకుంటారు, ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్ళాలనుకుంటారు. వాళ్లకు సంబంధించి IRCTC ద్వారా ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్యాకేజీలు మేము చేయడం జరుగుతుంది. హైదరాబాద్ నుంచి భారతదేశంలో ఉన్న మ్యాక్సిమం అన్ని రాష్ట్రాలకు, అన్ని పవిత్రమైన ప్రదేశాలకు, హిల్ స్టేషన్స్కు ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే మా IRCTC సంప్రదించవచ్చు. మేమేంటంటే IRCTC ద్వారా మేము డొమెస్టిక్ ఎయిర్ ప్యాకేజీలు వచ్చే ఫెసిలిటీస్ ఏంటంటే
ఒక ప్యాకేజ్ ఒక స్టేట్కి వెళ్ళాలని మీరు అనుకున్నప్పుడు, ఎగ్జాంపుల్ తమిళనాడు వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి తమిళనాడుకు మీరు వెళ్ళడానికి ఫ్లైట్ టికెట్, మళ్ళీ తమిళనాడు నుంచి హైదరాబాద్ రావడానికి ఫ్లైట్ టికెట్ మేమే ఇస్తాము. ఇక్కడ లోకల్ మీరు ఎయిర్పోర్ట్లో దిగిన వెంటనే అక్కడ ఏసీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉండి యాజ్ పర్ ఐటనరీ మనకు 6 డేసా 7 డేసా టూర్ ఎన్ని రోజులు ఉన్నది యాజ్ పర్ ఐటనరీ ప్రకారం మనకు లోకల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉంటుంది. అలాగే ఎన్ని నైట్స్ ఉంటున్నాము అక్కడ, 5 నైట్స్ ఉంటున్నామా, 6 నైట్స్ ఉంటున్నామా, 7 నైట్స్ ఉంటున్నామా, అన్ని నైట్స్ మినిమం 3 to 5 స్టార్ అకామిడేషన్ కూడా ఉంటుంది. అయినంత వరకు యాజ్ పర్ ఐటనరీ ప్రకారం ఏ ప్లేస్లు ఉన్నాయి, వాటి టైమింగ్స్ ఏంటి, ఏ టైంకి వెళ్ళాలి, ఏ టైంకి రావాలి, అక్కడ ఏమి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఏమి ఉంటాయి, ఎంట్రీ ఫీజు ఎంత ఉంటుంది, అవన్నీ మేము చూసుకొని వాళ్ళకు దగ్గరుండి అన్నీ చూసుకొని మళ్ళీ హైదరాబాద్లో దిగేంత వరకు మా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది. సో ఈ విధమైన సౌకర్యాలు మేము ఇస్తున్నాము. అలాగే ఎవరైనా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఉంటే వాళ్ళకు ఎల్టీసీ సౌకర్యం కూడా ఉంటుంది. సో గవర్నమెంట్ నుంచి వాళ్ళకు కొంత కన్సెషన్ ఉంటుంది, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కావచ్చు, ఫ్లైట్ ఫేర్ కావచ్చు, ట్రైన్ ఫేర్ కావచ్చు, దానికి సంబంధించిన ఎల్టీసీ అనేది కూడా మేము కల్పించడం జరుగుతుంది. చాలా తక్కువ టూరిజంలో చాలా తక్కువ కొన్ని 1 or 2 వాటికే ఎల్టీసీ సౌకర్యం ఇచ్చేది ఉంటుంది. సో అది ఐఆర్సీ బస్సులో కానీ ఇలాంటి వాళ్ళకి 14,500 రూపాయలతో ఒక దాదాపు 10 రోజులు ఫుడ్, అకామిడేషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్తో కూడుకొని అన్ని ఒక ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన 10 దర్శనీయ ప్రదేశాలు చూసుకొని రావడం అంటే ఒకసారి చూడండి. సో అలాంటి విషయం కూడా మన రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని ప్రాంతాల ప్రజలకు రీచ్ కావాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రెస్ మీట్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో మీరు ఐఆర్సిటీసీ టూరిజం www.irctctourism.com వెబ్సైట్ని విజిట్ చేసి మా టూర్ ప్యాకేజ్ అన్నీ మీరు బుక్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా కూడా దాంట్లో మా కాంటాక్టర్స్ అని ఉంటుంది, దాంట్లో మా అడ్రస్ ఉంటుంది, మా మొబైల్ నెంబర్ ఉంటుంది. సో అన్ని సమాచారం మీకు క్లియర్గా ఉంటుంది సార్. మన ఈ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మన ట్రైన్ టికెట్స్ బుక్ చేసే మన ఏజెంట్స్ కూడా ఉంటారు. సో మీరు అక్కడ దాకా హైదరాబాద్ దాకా రావడం లేకుంటే మీరు బుక్ చేసుకోవచ్చా లేదా అని ఏమైనా ప్రాబ్లం అయినప్పుడు మన ఆదిలాబాద్లో కూడా ఐఆర్సిటీసీ ట్రావెల్ ఏజెంట్స్ ఉన్నారు. మీకు 1 or 2 కిలోమీటర్స్ వెళ్తే వాళ్ళు మీకు కలుస్తారు. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కూడా మీరు బుక్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ ఉండి అన్ని క్లియర్గా వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్ అయితే మాకు కాంటాక్ట్ అవుతారు. మేము వచ్చిన కస్టమర్కి కానీ టూరిస్ట్ కానీ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మేము అన్ని రకాల ఏం డౌట్స్ వచ్చినా వాళ్ళకి క్లియర్ చేసి మేము డౌట్స్ క్లియర్ చేసి వాళ్ళని తీసుకురావడం జరుగుతుంది. 8 days to 10 days ట్రిప్. అవి కాకుండా మా ఐఆర్సిటీసీలో 4 days 5 days ట్రిప్ కూడా ఉంటుంది. అదేంటంటే చిన్న గ్రూప్ అండి. అంటే ఒక గ్రూప్ సైజ్ వచ్చే ఓన్లీ 6 members 10 members ఉంటారు. ఇది ఏంటంటే ఎవ్రీ వీక్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు సార్ వాళ్ళు చెప్పిన ఒక మంత్లీ కాదు, ఎవ్రీ వీక్ ప్రతి శుక్రవారం, ప్రతి బుధవారం, ప్రతి గురువారం ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ షిరిడి పోవాలనుకుంటారు ఒక ఫ్యామిలీ, షిరిడి ట్రైన్ టికెట్ చూస్తే దొరకవు, వెయిటింగ్ లిస్ట్లో ఉంటుంది. అప్పుడు మాకేంటంటే మాకు రైల్వే కోటా కింద మాకు సీట్లు అనేది ఉంటాయి, మా బెర్తులు ఉంటాయి మా కోటా కింద. సో మేము ఏం చేస్తామంటే మేము కన్ఫర్మ్ ట్రైన్ టికెట్తో పాటు లోకల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, హోటల్ ప్లస్ లోకల్ మీకు కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ అన్నీ మేము అరేంజ్ చేస్తాం. మీరు ఈ ప్రైస్ వచ్చేసి ఓన్లీ స్టార్టింగ్ ప్రైస్ ఒక 5,000 నుంచి ఉంటుంది. 3 days 4 days. ఇప్పుడు షిరిడీకి ఉంటుంది. ఫ్రైడే ఈవినింగ్ నాగర్స్కల్ ట్రైన్ ఎక్కితే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అక్కడ దిగుతారు. అక్కడ దిగ్గానే మా క్యాబ్ వచ్చి పికప్ చేసుకొని హోటల్ తీసుకెళ్ళి చెక్-ఇన్ చేయించి మీకు బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఫస్ట్ డే షిరిడి, సెకండ్ డే నైట్ స్టే చేసుకొని నెక్స్ట్ డే ట్రంబకేశ్వర్, నాసిక్ ఇవి చూసుకొని తర్వాత మిమ్మల్ని రైల్వే స్టేషన్లో డ్రాప్ చేసేంత వరకు మా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది. మీకు కావాల్సిన ట్రైన్ టికెట్, అప్ అండ్ డౌన్ ట్రైన్ టికెట్, లోకల్ మీకు తిరగడానికి ఏసీ క్యాబ్ ఉంటుందండి. ప్లస్ మీకు 3 star 4 star హోటల్స్ అనేది మేము ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇందులో ఫుడ్ వచ్చేసి మేము హోటల్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ మాత్రమే ఇవ్వగలుగుతాం. లంచ్, డిన్నర్ అనేది మీరు లోకల్ సైట్ సీయింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఓన్గా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇదేంటంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్కు వీకెండ్స్లో, ఏదైనా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ వీకెండ్లో ట్రిప్ కావాలనుకున్న వాళ్ళకి ఇది మంచి అవకాశం. या महिन्याच्या 10 तारखेला हैदराबादच्या परेड मैदानावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जाहीर सभेला यशस्वी करावे असे भाजप आमदारांनी आवाहन केले. मंगळवारी स्थानिक आमदार कार्यालयात निजामाबाद आमदार धनपाल सूर्यनारायण यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. सुमारे 3 लाख लोकांसह ही भव्य जाहीर सभा आयोजित करत असल्याचे सांगण्यात आले. प्रत्येक मतदारसंघातून लोकांनी मोठ्या संख्येने यावे असे आवाहन त्यांनी केले. నరేంద్ర మోడీ గారి భారీ బహిరంగ సభ సుమారు 3 లక్షల పైన ప్రజలు స్వాగతం పలకటానికి అక్కడ బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. 3 గంటలకు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు భారీ బహిరంగ సభ ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ కూడా మరియు కార్యకర్తలకు, నాయకులకు, మండలాధ్యక్షులకు, ప్రతి కౌన్సిలర్లకు అందరూ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా. ఈ మంచి అవకాశము, ఈ భారీ బహిరంగ సభకు పెద్ద ఎత్తున ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గం నుండి తరలి రావాలని ప్రతి ఒక్కరికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ, దాంతోపాటు
కుల సంఘ పెద్దలకు ఇతర పెద్ద మనుషులకు కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా, ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు కేవలం ప్రజల కోసమే పనిచేస్తున్న నరేంద్ర मोदी గారికి భారీ సభకు పెద్దలు కూడా రావాల్సిందిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची समस्या येऊ नये याची काळजी घ्यावी असे जिल्हा कलेक्टर भावेश मिश्रा यांनी अधिकाऱ्यांना आदेश दिले। मंगळवारी कलेक्टरच्या या सभागृहात जिल्हा कलेक्टर भावेश मिश्रा यांनी पिण्याच्या पाण्याच्या विषयांवर संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली। कोणत्याही परिस्थितीत नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा भासू नये असे ते म्हणाले। संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आधी पाणी टंचाई निर्माण झालेल्या भागांची ओळख करून पाणी टंचाई होऊ नये यासाठी पूर्वतयारी करावी असे सांगण्यात आले। रोजच्या पाणी पुरवठ्यामध्ये अडथळे आल्यास समस्या सोडवण्यासाठी पर्यायी मार्ग आधीच उपलब्ध ठेवावे असेही ते म्हणाले। तसेच कडेम प्रकल्पाच्या या गेटच्या दुरुस्तीची माहिती प्रकल्प अधिकाऱ्यांना त्यांनी जाणून घेतली। आपल्या पिकाची दुसऱ्या शेतकऱ्याने कापणी करू नये म्हणून अडविल्यामुळे मनस्ताप झालेल्या एका शेतकऱ्याने कलेक्टर कार्यालयाच्या आवारामध्ये आत्महत्येचा प्रयत्न केला आणि उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली। निर्मल जिल्ह्यातील सारंगपूर मंडळातील आलूर गावातील गज्जर श्रीधर 39 वर्षाच्या या शेतकऱ्याने भात आणि मका पीक घेतले होते। मात्र पीक कापणीला आल्यावर हार्वेस्टर मशीनने पीक कापण्यास तयार असताना दुसऱ्या शेतकऱ्याने पीक कापून न देण्यासाठी अडथळा आणल्यामुळे तो खचून गेला। यामुळे गेल्या महिन्याच्या 29 तारखेला बुधवारी संध्याकाळी निर्मल येथील एकात्मिक कलेक्टर कार्यालयाच्या आवारामध्ये त्याने कीटकनाशक पिऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला। तातडीने कार्यालयीन अधिकाऱ्यांची शेतकऱ्याला उपचारास जिल्हा रुग्णालयात हलवले। रुग्णालयात 5 दिवस उपचार घेत असताना काल रात्री शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला। मृताला पत्नी आणि मुलगा आहे। या प्रकरणी गुन्हा नोंदवून पोलीस तपास सुरू करत आहे। అర్థం చేసుకునే రైతులు మీరు ఇట్లా నా ఇది న్యాయం కోసం పోరాడాలా కానీ ఇట్లా పానం తీసుకుంటారా? ఇది పద్ధతే చెప్పు। कोमरंभी मासिपाबाद जिल्ह्यातील जयनूर मंडळ केंद्रामध्ये विद्युत सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला। प्रजापालना प्रगती प्रणालिका या भागचा म्हणून जिल्हा विद्युत विभागाच्या आदेशानुसार जयनूर विद्युत कार्यालयामध्ये एसई उत्तम जाडे यांच्या नेतृत्वाखाली ग्राहकांना अनेक विषयांवर जनजागृती करण्यात आली। विद्युत अपघातापासून सुरक्षित राहावे असे त्यांनी सुचवले। शेतकऱ्यांनी शेती पंपसह वापरताना करंट मोटर पाईप किंवा फुटवॉलला स्पर्श करू नये असे सांगण्यात आले। चुकून विद्युत प्रवाह सुरू होऊन अपघात होण्याची शक्यता असते असेही ते म्हणाले। पाऊस पडत असताना विद्युत खांब, तुटलेले तार, स्टार्टर मोटर आणि स्पर्श करू नये असेही सांगण्यात आले। शॉक लागलेल्या व्यक्तीला वगळे विद्युत करण्यासाठी प्रवाह न चालणाऱ्या वस्तूचा वापर करणे हा योग्य उपाय असल्याचे सांगण्यात आले। మన సిఎండి గారు ఆదేశానుసారము 1 మే 2026 నుంచి 7 మే 26 వరకు అంటే వారోత్సవాలు అంటే ఒక వీక్గా ఇది మనం సెలబ్రేషన్ చేసుకోవాలి। 2 డేస్ బ్యాక్ అక్కడ ఆసిఫాబాద్ టౌన్ సబ్ డివిజన్ సంబంధించింది మనం అక్కడ వారోత్సవం జరిగింది। సో ఈరోజు మనం ఈ హెడ్ క్వార్టర్లో జరుపుతున్నాము। మీ అందరికీ తెలుసు భద్రత చాలా అవసరం, ఈరోజు నిత్య అవసరంగా మారింది। కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ మన అవసరానికి ఎంతైనా వాడుకోవాలి।
దాంతో చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే కరెంట్ అనేది కండ్లకు కనబడదు. రోడ్లా కాదు, ఏదో అక్కడి నుంచి వెహికల్ వస్తుందంటే మనం కళ్ళతోటి చూసేసి సైడ్ ఇచ్చేస్తాము. చూడలేదనుకోండి, ఆయన డ్రైవర్ ఏం చేస్తారు, ఇట్లా హార్న్ వేస్తాడు, అప్పుడు మనం వినేసి సైడ్ ఇచ్చేస్తాం. కానీ కరెంట్ అనేది కరెంట్ ఉన్న వైర్లు, करेंट लेनी वायरलू. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. रंगारेड्डीतील शमशाबाद कोतवालगुडामध्ये क्रेशर मशीनची तोडफोड. क्रेशर मशीनसह 12 RMC युनिट्स हायड्राने हटवले. शेतकऱ्यांनी कृषी शास्त्रज्ञांच्या सूचना पाळाव्यात. शेती फायदेशीर करून घ्यावी असे कलेक्टरांचे आवाहन. तीर्थयात्रेला जाणाऱ्या भाविकांसाठी दक्षिण मध्य रेल्वेची विशेष व्यवस्था. भारत गौरव या टुरिस्ट ट्रेन उपलब्ध करून दिल्याचे अधिकाऱ्यांची माहिती. जयनूरमध्ये विद्युत विभागाच्या वतीने शेतकऱ्यांसाठी जनजागृती. अपघात टाळण्यासाठी घावायच्या या उपायावर SEच्या सूचना. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.